श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन श्री अमरदास हृदय नित त्याव हृदय नित त्याव श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री हर जन्म विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कार जोरी नमो कार जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम केर पाला परम केर पाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तेन संतन को बंदना श्री चरणन पर तार एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन श्री रामदास तब कहयो कौन महात्म इनको लह्यो करें प्रीत सो शरदा तार कौन पाए फल अंती वार। सुन श्री रामदास तब कहयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की महाकिरपालता का सदका धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की कल्याणकारी गोद अंदर सज के आप वडभागी जना ने गुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके अपना समा अपने स्वास सफले किए हैं। लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा विचों सोढ़ी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दीन दुनिया के वाली जी का पावन पवित्र जीवन आपां रोज़ विचारते हाँ। जो प्रसंग आपां कल विचारिया सी तिस विच एक तपा ईरखा का मारिया होया हंकारी जिन्हें तीर्थ इशनान किए ने कुछ विद्या हासिल की वेद शास्त्र पढ़े हुए ने अपनी विद्या का ते तीर्थां ते भ्रमण करन दा गुमान मन विच लैके गोविंदवाल दे बाहर किन्ने दिनां तो देख रहा सी कि गुरु के सिख कोई वर्णाश्रम का ख्याल नहीं रखते कोई वेदां शास्त्रां की रीति अनुसार नहीं चलते। गुरु रामदास साहब जी नूं मत्था टेकते हैं वाहिगुरू वाहिगुरू जपते हैं संगत विच बैठते हैं सेवा करी जाते हैं। बड़ियां तरकां उसके मन में आईयां। सारा कुछ देख के एक दिन आन के चौथे पातशाह जी नूं मत्था टेकिया। महाराज जी ने तपस्वी जान के आदर नाल कोल बिठाया। सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं सवाल करन लगा महाराज ये कोई वर्णाश्रम का ख्याल नहीं रखते किवें तर जाणगे तुहाडे सिख इन्हां दा किवें भला होवेगा जी। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने कुछ ने प्रश्न किए ने कुछ जो शंका उहदे मन में सी वो सवाल किए। इत्थों तक प्रसंग साध संगत जी आपां कल शामी विचार लिया सी। अगे जिवें गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं आओ भावना बनाईए
ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਤਪੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕੌਣ ਮਹਾਤਮ ਇਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਪਾਏ ਫਲ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਤਪੇ ਕਹਿਓ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਪਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਫਲਦ ਉਧਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੱਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੱਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਜਨ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਖਾਪ ਤੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਰਹਿ ਅੰਤ ਕੋ ਸੁਰਗ ਪਾਇਆਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸੁਖ ਤਹ ਪਾਵਹਿ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਪਾਠ ਵੇਦਨ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਸਦਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੁਰਗ ਭੋਗ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਉਰ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਲਿਹੋ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਸੋ ਸਭ ਸੰਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਦੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭਲਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੌਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ। ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਤਿਨ ਹਿਤ ਕਰ ਠਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵ ਤੁਮ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਤਿਨਹੁ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੂੰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਸਤ ਵਸਤੂ ਤੁਮ ਲਖੀ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਚੱਕਰਵਰਤ ਸੁਖ ਰੰਕ ਨਾ
ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੰਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਦੋਸ਼ ਮਮ ਸਿੱਖਿਆਨ ਦੀਨਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤਤ ਵਸਤ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਲੀਨਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਤੈ ਕੀਨ ਬਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਪਸਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਨ ਗੁਰ ਨਹਿ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ। ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਅਤ ਸਤ ਸੰਗ। ਜੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਨ ਲਹੇ ਹਰ ਰੰਗ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰਭ ਧਰਿਓ ਡਿਢ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਵਰਤਿਆ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਿਰ ਸੁਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰਭ ਧਰਿਓ ਡਿਢ ਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਬਹਿ ਮਿਟੈ ਮਿਲ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਪੇ ਕਹਿਓ ਆਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਪੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਸਭ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਬਾਰ। ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਮ ਲਵ ਕਹੋ ਜੇ ਸਭ ਨੇ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਮ ਲੱਗ ਕਹੋ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਿਣ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਪੁਰਾਨ ਬਖਾਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੁਛ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਿਮ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਹਿਤਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਪਕਾਰੀ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਓ ਕੀਨੇ ਉਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਫਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਲਵਕ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਉੱਥੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ 68 ਮੱਜਨ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮੱਜਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਪਰੀ ਉਡ ਨੇਤਰੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਮਾਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਹਰ ਨਵੀ ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਥ ਆਣੀ। ਯਾਹਰ ਨਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਭਗੀਰਥ ਤਪੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਈ ਤਪਸਵੀ ਇਹ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੇਦਾਰ ਥਾਪਿਓ ਮਹਿਸਾਈ। ਤੇ ਮਹਿਸਾਈ ਮਤਲਬ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤਪੇ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੀਰਥ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਸਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਭਗੀਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਸਾਏ ਸੀ। ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹਨ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚਾ ਹੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਪਨੀਤ ਲੱਖ ਕੋਟ ਪਰਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੂਰੇ, ਲੈ ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਸਭ ਤਿਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ
ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਲਲਾਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲਲਾਟ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਲਾਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੇਟ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ 7 ਵਾਰੀ, ਜੇ ਭਾਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਧੂੜੀ ਬੁਰੇ ਲੇਖ ਮਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੁਰੇ ਲੇਖ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਛਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿਓ ਭਈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੁੰਬੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ ਤਾਹੇ ਲੈ ਉੱਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ? ਜਾਤਕਾਤ ਪੱਗ ਸਿੱਖ ਧਰੇ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਸਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਿ ਦੀਨ ਕਾ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤ। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਪਸਵੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਜਪਾ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ 20 ਤਰਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਆਪ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਅਰਥ ਸਮੇਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਪੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗਦ ਗਦ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਬ ਔਰ ਭਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਕੇਤ। ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਤਪੇ ਰਿਧੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤਬ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਪੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਰਤ ਭਇਓ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਵਡਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਹੀਰਨ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ।
ਭਲੇ ਦੇ ਮੱਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਸ਼ੰਕੇ ਗਫੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਤਿਸ ਕੀ ਹਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਜਾਗੇ ਮਮ ਭਾਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਤੂੰ ਰਾਵਰ ਮੁਖ ਲੱਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਬ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲਖ ਦਾਸ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਬ ਉਰ ਦੇਤੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੁਰਤ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੋਹ ਮਨ ਮਾਨੀ ਮਾਨ ਮਹਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮਾਨੀ ਮਤਹਾਨ, ਮੈਂ ਹੀਣੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁ ਭੁੱਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁ ਭੁੱਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਕੂਲਨ ਪਰ ਤੁਮ ਅਨਕੂਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਤਕੂਲਨ ਪਰ ਤੁਮ ਅਨਕੂਲਾ, ਅਨਕੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਕੂਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਤਿਆਗ ਹੈ ਜੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੂਰਖ ਲੈ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ। ਆਪ ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਸੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ ਗਿਆਤਮ ਆਤਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤਾਜ ਪਖੰਡ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਹੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਿਕਾ ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਸੁਖ ਜੋਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕਬ ਅਨੰਤ ਸਿਧਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਔਰ ਧਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤਪੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਣ ਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਲੱਗੇ ਦਰਬ ਅਰਪਣ ਹਰ ਖਾਵੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਧਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋ, ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਚਲੇ ਖਰਚ ਲੈ ਇਤਨ ਕੋ ਧਨ ਕੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜੀ। ਅਰਪਹਿ ਅਦਕ ਸੋ ਦੇਤ ਹਟਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਅਰਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋਗੇ ਲੰਗਰ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਬਹੁ ਦੇਗ ਚਲਾਏ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਚ ਹੈ ਕਰਿਓ ਨਾ ਘਰ ਮਹਿ
ਜੇਤੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੀਸਰੇ ਪਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਮੋਰੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਭੋਜਨ ਹੋਏ ਜੇਤੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੰਗਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਏ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਏ ਗੁਜਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਓਨੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਅਲਗ ਅਸ ਪ੍ਰਣ ਠਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਤੁਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਲਖਮੀ ਕੀਨ ਮਹਾਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਕੋ ਪਰੇ ਰੱਖੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 6 ਕੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਢੇਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਤੀਨ ਗੁਰੂਨ ਕੀ ਜਾਚਤ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਫਲੀ ਕਰੋ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਤਉ ਸਮੀਪ ਕਰੀ ਕਿਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਬਲੀ ਜੋਧਾ ਇਹ ਬੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਚਨ ਲਖਮੀ ਕੋ ਲਖ ਤੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀ ਤਬ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਅਰਪ ਹਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਰਪਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਅਲੇਪ ਨਿਤ ਐਸੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਲਪਾਏ ਮਾਨਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੀ। ਜਲ ਕਨ ਕਮਲ ਸ਼ੋਭੇ ਨਾ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਹਿਣ ਸਮੀਪੀ ਲਾਗਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਧਨ ਆਗਮ ਤੇ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁਣ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ। ਸਰਬ ਸੰਭਾਰ ਹੈ ਦੇਗ ਚਲਾਵਹਿ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ ਅਪਰ ਹੋਏ ਸੋ ਨਿਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਮਨ ਮਸਤ ਰਹੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਸਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਕਉ ਕੁਛ ਨਾ ਗਨੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਹਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਿਣਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਭਗਤ ਸੰਭਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਸਤੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਕਰਹਿ ਸੇਵਾ ਕੋ ਪਾਰੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਐਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਕਚਤ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਨ ਮਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਿਮ ਭਏ ਨਾ ਧਨ ਮਹਿ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਧਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਲਪ ਬੈਸ ਮਹਿ ਸਗਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਵਿਵਹਾਰ ਪਛਾਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਹਿ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਵਰਤਤ ਜਨ ਗਨ ਕੇ ਚੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਬੇਭੂਖਨ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿਭੂਖਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਗਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਗਹਿਣਾ ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਗੁਣ ਨਿਪੁੰਨ ਪਿਤਾ ਇਮ ਜੋਵੇਂ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹੇ ਕਰਹਿ ਥਿਰ ਤਾਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਜਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠੇਗਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਂਭਦਾ, ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਜਮਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਮਹਾਨ ਪਛਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਮੀਪੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਣ ਲੈਣ ਸਗਰੋ ਨਿਰਭੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਵਹਾਰਨ ਮਹਿ ਸਾਵਧਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਕਰੇ ਕਾਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਾ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਰੇ ਕਾਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਾ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੈਸੇ ਤਾਹੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਚਿਤ ਸਿੱਖਨ ਮਾਹੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਭਈ ਕਨੇਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਗਣ ਚਕੋਰ ਜਨ ਭਏ ਅਸ਼ੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਨ ਚੰਦ ਕੋ ਦੇਖੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਦਨ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਟੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਚਾਤਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤ੍ਰਿਖਾਤਰ ਬਹਿ ਲਹਿ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੱਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਾਂਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੂੰਦ ਚਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਘਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੂੰਦ, ਘਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਪੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਲਾਹ ਕਰ ਲਾਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਕਿਰਪਾਲਸ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਭ ਗਤ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਲਚਾਵੇਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਿਖਾਏ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਮਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਅਪਰ ਜੁਗਨ ਮਹਿ ਤਪ ਕੋ ਤਾਪਨ, ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਪ ਤਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ ਬਿਦ ਤਨ ਆਪਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਤఃਕਰਣ ਕਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ, ਝੱਖੜ ਝੱਲਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਆਨੰਦ ਥਿਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਯੁਗ ਮੈਂ ਤਾਪ ਕੋ ਤਾਪੈ, ਸੁਦਾ ਵਿਪਾਸਾ ਸਹਿ ਕਰ ਸੋਏ, ਪੰਚਾਂਗਨ ਤਾਪੈ ਜਲ ਪਠੇ, ਬਰਖਾ ਸਹਿ ਨਗਨ ਤਨ ਹੋਏ। ਏਕ ਚਰਨ ਪਰ ਠਾਡੇ ਹੋਵਤ, ਊਰਧ ਬਾਹੂ ਕਿਤੇ ਕਰੰਤ, ਕੈ ਲਟਕਟ ਹੈ ਉਲਟੇ ਪੱਗ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ। ਉਲਟੇ ਲਟਕਣਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਨਾ, ਭੁੱਖਾਂ ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਜਲ ਠੰਡੇ ਜਲ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਭਾਈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਤਪ ਕੋ ਅਬ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਠਾਨੋ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਪ ਤੇ 10 ਗੁਣ ਫਲ ਇਸ ਕੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤਾਪ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਲ ਲਹੇ ਬਡੇਰਾ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਪ ਕੋ ਬਹੁ ਦਿਨ ਜੇ ਨਿਤ ਤਾਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਠਿਨ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਲਪ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਆਹ ਬਚਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਜਲ ਤੇ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਧਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ। ਆਪਾ ਕਭੂ ਜਨਾਵੈ ਨਾਹਿਨ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾ ਨਾ ਜਣਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਧੇੜਕ ਉਮਰ ਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਗਏ ਆ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਾ ਭਾਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਆਪਾ ਕਭੂ ਜਨਾਵਹਿ ਨਾਹਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਦਮ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਕਠੋਰ ਦੁਖਾਵਹਿ ਕਾਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਹਿ ਹੋਏ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨ ਪਾਵਹਿ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਗਿਆਨ ਉਪਾਵਹਿ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸੇਵਾ ਮੂਲ ਸੋ ਕਰਹੁ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਮੂਲ ਸੋ ਕਰੋ ਕਰਤਾਰਥ। ਸੇਵਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਠਾਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁ ਪਿਆਰੋ ਮਮ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੋਜਨ ਬਨਵਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵੇ ਜੀ। ਨਿਮਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਅਚਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਨੀਰ ਪਿਵਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਰ ਬੀਜਨ ਲੈ ਪਾਉਣ ਚੁਲਾਵੇ, ਬੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਾ, ਕਰ ਬੀਜਨ ਲੈ ਪਾਉਣ ਚੁਲਾਵੇ। ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪੱਖਾ ਕਰੇ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਚਾਂਪਹਿ ਚਰਨ ਮధుਰ ਕਹਿ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਟ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਿਨ ਬਖਾਨੀ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਟ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਅਰਪੈ ਫਲ ਬਾਰ ਫੂਲ ਅਪਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਛਕਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਦੇਵੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਸਤਰ ਪਖਾਰੈ ਸੰਤ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੰਗੇ ਨਾ। ਮੰਦਰ ਚਿਨਹਿ ਚਨਾਵਹਿ ਚਾਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜਹ ਬਿਸਰਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਉਧਾਰੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਨਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਕੋ ਅਹਮੇਵ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਰ ਨੇ ਖਗ ਸੇਵਾ ਠਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ। ਪਾਣੀ ਚੋਗ ਦੇਹ ਤਾਰੇ ਉੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਗਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖਗ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮ ਘਟਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ। ਆਨੇ ਹੰਸ ਸਦਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਹੰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਏ ਨਾ ਚੋਗ ਨਾ ਪੀਵੈ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਪਿਹ ਕੈ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਨਹੂ ਆਨ ਤਿਸੈ ਸਮਝਾਇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੁਕਤਾ ਦੂਧ ਖਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਆਮ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੰਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਬਿਦ ਮੁਕਤਾ ਸੋ ਲਿਆਇਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਨਬਿਦ ਮੋਤੀ ਲਿਆਇਆ। ਅਨਬਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋ ਸਕੀਦਾ। ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ। ਰੋਚ ਕਰ ਹੰਸਨ ਸੋ ਤਹ ਖਾਇਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੀਓ ਦੁਗਧ ਨੀਰ ਕੋ ਤਿਆਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਪਿਖ ਅਨੁਰਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉਹ। ਦੋ ਲਾਲ ਉਗਲੇ ਧਰ ਦੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸਨ ਉਗਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਗਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਲਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੰਸ ਗਏ ਉੱਡ ਸੋ ਤਿਨ ਲੀਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੰਸ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ। ਵੇਚ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਧਨ ਬਹੁ ਆਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਵੇਚੇ ਬੜਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਬਨਾਵਨ ਠਾਨਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਕਰਹਿ ਬਿਹੰਗਨ ਸੇਵਾ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਆਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੰਸ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੰਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੇ ਚੱਲ ਜੋ ਭਗਤ ਹਮਾਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ, ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਮ ਚਹਤੇ ਘਰ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਉਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੰਸ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਨ ਬਿਦ ਮੁਕਤਾ ਧਰੇ ਅਗਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਗਧ ਸੇਵਾ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਬ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੰਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰਤਨ ਅਨੇਕ ਦੀਨ ਤਿਹ ਜੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਰਤਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਉਗਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਪ ਸਮਾਨ ਭਇਓ ਖਗ ਸੇਵੈ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਫਲ ਲੇਵੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਫਲ ਮੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪਕਾਰ ਤਰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਿਧ ਸਿਧ ਕੇ ਦਾਤਾ ਨਿਤ ਸੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਤਾਂ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਚਾਹਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵਤ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਹੰਸ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ ਸੇਵੇ ਫਲ ਪਾਏ ਕਨੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਭ ਵਸਤ ਐਸੀ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਮ ਸਿੱਖ ਸੇਵੇ ਪਾਏ ਨਾ ਜੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਤਮ, ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਸੁਣਤ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸੁਖ ਆਤਮ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਧ ਅਮਰ ਜੀ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਤਕ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਅਕਬਰ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਕਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਗਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਗਣ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਸਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਦੀਏ ਕੁਲ ਭਲਿਆਂ ਕੇ ਨਾਥ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮੇਤ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਹੱਥੀਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਆਪ ਆਸ਼ਤ ਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪਥਮ ਪਠਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਲਖ ਨਾਮਨ ਕੋ ਫਰਮਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਤਾਲ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਲ ਖਨਾਵਨ ਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਖਨਿਓ ਅਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਜੇ ਖੁਦਾਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ।
ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਚੱਕ ਧਰਵ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਤ ਸਭ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰੀ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਬੜ ਸਿੰਘ। ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਸ਼ਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੁਮ ਆਨੰਦ ਅਦੁੱਤ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਕਰੋ ਸੁਨਾਮਨ ਹੋਈ ਜਥ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਸੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਥਲ ਤੀਰਥ ਅਤ ਸੁੰਦਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਤੀਰਥ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਕਿਮ ਉਤਪਤੀ ਭਈ ਇਸ ਕੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੀਰਥ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਹੇ ਬਡੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਓ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਮਾਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਲ ਲਗਾਵਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਵਾ। ਸੁੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਲక్ష్ਮੀ ਸਥਿਤ ਸੇਵਤੀ ਜਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਚਿਤ ਭਾਵਤ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਮਹਾ ਕਠੋਰ ਜਗਤ ਅਸ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਮਹਾ ਕਠੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਐਸਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਆਸ ਦੁਰਭਾਗ ਕਾਮਣ ਜਗ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਰੇ ਤਰਕਣਾ ਇਸ ਕੋ ਜੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰੋਵਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੀੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨ ਹਰ ਬੇਹਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਮੱਜਨ ਸੇਵਨ ਤੇ ਸੁਖ ਭਾਰੋ। ਤੇ ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਬੋਲ ਪਾਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਸ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੜਾਵਾਂ ਫੇਰਦਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨ ਹਰ ਬੇਹਾਰੋ। ਮੱਜਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਭਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।